Hi guys, welcome back with another brand new video. අද අපි ගහන්න යන්නේ full arm day එකක් bicep and tricep only bicep and tricep heavy workout එකක් කරන්න හදන මොකද split එක මම ගිය පාර කිව්වා වගේ off season එකේ coach එක training කරන්න පටන් ගත්තා දැන් full workout එක වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ weeks 4න් 4 තමයි අපි normally routine එක change කරන්නේ. අපි weeks 4ක් same routine යන off season එකේ ඊට පස්සේ weeks 4කින් තමයි ඊළඟ routine එක change කරන්නේ condition එකත් එක්ක. but අපි season එකට යද්දී එහෙම නෙමෙයි. season එකේදී අපි last 2 months වලදී daily workout එක change කරනවා. variations වැඩිපුර ගහනවා. පොඩි muscle groups වලට ගහනවා. but off season එකේ අපි කරන්නේ basic වලට ගොඩක් focus කරනවා. මොකද අපිට හොඳ mass එකක් දෙන්න ඕනේ. plus weak points වලට වැඩිපුර අපි focus කරලා ගහන්න ඕනේ. ඉතින් basically අපි කරන්නේ basic exercise වැඩි කරලා ඉවරලා volume එක අඩු කරලා training එකේ heavy training වලට යනවා. ඒ කියන්නේ muscle fibers වැඩිපුර damage කරලා හොඳ pump එකක් අරගෙන අපි nutrition ටික වැඩි කරලා weight එකයි lean muscle mass එක දෙකම වැඩි කරන්න තමයි try කරන්නේ. ඉතින් මේක තමයි off season එකේ goal එක. අද ඉඳන් අපි plan එකට strict වෙලා dad workout දෙකම පටන් ගන්නවා. බලමු කොහොමද off season එකේ prep එක යන්නේ කියලා. exercise number 1 එක ගහන්නේ අපි straight bar barbell curl එක. අපි workout එක පටන් ගන්න කලින් මම warm up කරලා ඉන්නේ. but අපි still empty bar එකෙන් reps 20ක් විතර ගහලා muscle එක තා පොඩ්ඩක් warm up කරගන්නවා. muscle එකට වැඩිපුර blood flow එකක් ගෙන්න ගන්නවා. මම කලින් වීඩියෝ එකේ දැම්මා වගේ මම workout එකට කලින් creatine pre workout plus L-arginine use කරනවා. L-arginine වල main thing තමයි අපිට muscle එකට හොඳ blood flow එකක් ගේන්න පුළුවන් workout එක කරද්දී. අපේ muscle එකට අපි workout කරන muscle එකට හොඳ blood flow එකක් ගේන සෑහෙන support කරන L-arginine ගන්න එක. plus creatine එකේනු pre workout එකේනු ඒ වගේම support කරනවා අපිට endurance තියාගන්න. pre workout specially හදලා තියෙන අපිට mind muscle concentrate කරන්න support කරන විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ බැලුවොත් එimhe ගහලා තියෙනවා කොච්චරක් level එකකට support කරනවාද කියලා. plus caffeine intake එකෙන් අපිට energy create කරනවා. ඉතින් මේ වගේ ලොකු workout එකක් ඇද්දී ඒ වගේ හොඳ stack එකක් pre workout එකට add කරාම හොඳ pump එකක් එක්ක nice workout එකක් කරනවා. let's go. අපි biceps curl යද්දී අනිවාර්යෙන් full range එකම workout කරන්න ඕනේ. full motor එක කියනවා. full ම පල්ලෙහාට කියනවා. all the way up, all the way down. Yep. 2, 3, 4, yep. 8, 9, හෙලුණේවත් නෑ. One, full done. 2, 3, nice. 4, 5, 6, go. 7, easy. 8, 2 more. 9, 10, good. 5, 6, 8, Easy.
Yes. Yeah. 7, pull up. Yes. Up. 8. Last 2. 9. Last one. Go easy. Go. Slow down, slow down. Good. Go, up. Nice. Pull up. Easy. 6. 7. 8. Knee might last 2. Last 2. Pull up. 1. Last one. Heaviest after a long time. Exercise number 1 ඉවරයි. Exercise number 2 easy bar manual pizza curl. මේකේ 10 sets 4ක් යන්නේ. intro workout එක මම ගන්නවා carbolic carbs 1 scoop ගන්නවා. ඒකත් එක mix කරනවා අපි. EAA 10 gram mix කරනවා. මේකෙන් මට during workout energy වැඩි කරගන්න plus මගේ මසල් එක recover කරන්න පුළුවන් සහ pump එකට support කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් වතුර ලීටර එකමාරක් දෙකක් විතර workout එක මැද්දේ අපි ගන්නවා. මොකද hydration මම හැම වෙලාවෙම කියනවා වගේ key point එකක්. ඉතින් මේ ටික workout එක මුල මැද අග අපි හරියට කරන්න ඕනේ. කරොත් තමයි හොඳ workout එකක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 5, 6, 7, 8, 9, last one. Check. Okay? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, yeah man. Up. Pull up, go on. Up. 8, Up. last 2. Push, baby. Slow down. Slow down. Sand. 3, easy. 4, 5, 6, 7. 3 more. Up. 10. Pull up. Let's go. 6, last Yes. one. 7, last 3. Up. 8, last one. Yeah.
Last one. Pull up, pull up, pull up, pull up. And Yeah, do it. 1, 2, 3, 4, easy, up, 5, near my, slow down, 6, go, 7, 8, 2 more, 9, okay, last one, go. Exercise number 3 biceps. Both arm dumbbell hammer curl. මේකත් අපි ගහලි ටෙක්නික් එක hammer grip අපි හැම වෙලාවෙම මේ පැත්ත තමයි grip කරන dumbbell එක. dumbbell එක මේ අතර grip කරලා all the way උඩටම ගේනවා. හයි. පල්ලෙහාට අපි හැම වෙලාවෙම මම කලින් කිව්වා වගේ full muscle එක stretch වෙන්න උඩටම squeeze කරා. පල්ලෙහාට full stretch කරා. but මෙතනදී weight එක අපි මෙහෙම අතාරින්නේ නැහැ. හැම වෙලේම reps 10 හරි 12 හරි continue කරනකම් weight එක bicep එකේ තියාගෙන තමයි ගහන්න ඕනේ. 10 sets 4යි. bicep වලට ගන්න last එක exercise number 4 එක අපි මේක dumbbell concentration කරලා ගහන්න මේක අපි bicep එකේ peak එක තමයි focus කරන්න අපි all the way down ගිහලා උඩට එද්දි elbow එකෙන් පොඩ්ඩක් twist කරලා dumbbell එක ලිට හරවලා එතකොට අපිට හොඳට peak එක focus කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් all the way down stretch squeeze 10 sets 4. Tricep exercise number 1 එක EZ bar skull crusher එක මේකත් 10 sets 4ක් එන්නේ elbow එක steady තියාගෙන forearm එකත් එක්ක පල්ලෙහාට දාලා elbow squeeze කරන්නේ bench එකේ lie down ගහන්නේ 10 sets 4යි.
දැන් හරි. 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, one more, sorry, 8, two more. Last one. Yeah. Tricep exercise number 2 එක single arm dumbbell overhead curl එක මේකත් 10 sets. Bicep exercise 4ක් ඉවරයි. Tricep word exercise දෙකක් ඉවර තව දෙකක් තියෙනවා. අන්තිම exercise දෙක cable එකේ reverse bar push down එකයි rope push down එකයි. මේ දෙකත් 10 sets 4 ගාන යන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ app එක දැන් release වෙලා තියෙන online coaching program එකේ ඒක අපි separate premium package එකට තමයි app එක අපි දෙන්නේ. මොකද ඒක ඇතුලේ ඔයාලට මම කලින් explain කරා වගේ meal එක යන විදිය, workout එක යන විදිය, demonstrations ඊට පස්සේ ඔයාගේ පැත්තෙන් ඔයාට client ගේ පැත්තෙන් එයාට update කරගන්න පුළුවන් දවසට යන meals ගන්න කොච්චරක්ද, calorie කොච්චරක් යනවද, intake එකේ කොච්චරක් අඩු වෙලා තියෙනවද දවස් ඇතුලේ මේ හැම detail එකක්ම දවස් අන්තිමට summarize කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට හරි ලේසියි තමන්ගේ plan එකේ stick ඉන්න කොච්චරක් ඉන්නවද 100ට කීයක් plan එක කරනවා තියනවද කියලා දවස් අන්තිමට කැල්කියුලේට් කරගන්න ප්ලස් ඒ ෆීඩ්බැක් එක මට එවුවට පස්සේ මට ක්ලයන්ට් ගේ ප්‍රොග්‍රෙස් එක බලන්න සහ ක්ලයන්ට් කොතනද ඉන්නේ කියන එක මෙෂර් කරන්න හරි ලේසි. ඉතින් අපි අප් එක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ අලුත් ඉන්ටේක් කරන කට්ටියගේ පැකේජස් ටික ඇතුලේ තියෙන වෙනම ප්‍රීමියම් පැකේජ් එකක්. ඒක ඇතුලේ තමයි අපි අප් එක දෙන්නේ. මේ මන්ත් එකේ ඉඳලා අප් එකේ ඇතුලේ අප් එක අපි දෙනවා අලුත් ක්ලයන්ට්ස් ලට. බලමු app එකත් එක්ක කොහොමද යන්නේ කියලා අපි weeks දෙකක් තුනක් try out කරලා again බලමු app එකේ feedback එක කොහොමද යන්නේ කියලා. මම ඒකේ details කලින් වීඩියෝ දෙකක දාලා තියෙනවා app එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ මොන වගේ තියෙන ඒගොල්ලන්ට වෙනම user name එකක් හම් වෙනවා. මේ විදිහට තමයි මේක යන්නේ. දායි මම වැඩි කරා tricep reverse push down එක අපි මේක ගහද්දි මම personally පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට lean වෙලා ගහන්නේ. ඒතර මට හොඳට මගේ tricep එකට හොඳ weight එකක් focus කරලා ගහන්න පුළුවන්. අපි starting point එක මෙතන all the way down elbow straight වෙන්න පල්ලෙහාට ගියා 1 second hold. negative movement එක හිමීට ගෙනාවා 1 push breathe out 3 4 5 6 7 8 two more 1 අපි ජිම් එකට ඇවිල්ලා වර්ක්අවුට් කරන සාමාන්‍යයෙන් පැය එකමාරක් දෙකක් වගේ ටයිම් පීරියඩ් එකකට ඒ පැය එකමාර දෙක ඔයාගේ වර්ක්අවුට් එකේ හැම වෙලාවෙම 100%ක් දෙන්න. මොකද කොහොමත් ඔයා ටයිම් එක ස්පෙන්ඩ් කරනවානේ ජිම් එකේ. ඒතර ස්පෙන්ඩ් කරන ටයිම් එකේ ඔයා දෙන එෆර්ට් එක ඔයා කන්සන්ට්‍රේට් කරන විදිය ફોකස් කරන විදිය හැම වෙලාවෙම 100%ක් තියාගන්න. මොකද ඒතර තමයි ඔයාට මේ
මේකේ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන try කරනවා නම් ඒක ටික ටික ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද පර්සනලි මමත් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක් වෙනවත් ඇත්ලීට් කෙනෙක් කෙනෙක් ට්‍රේන් කරනවා. බට් මම day 1 එකේ ස්ටාර්ට් කරපු day ඉඳන්ම මම ෆෝකස් ට්‍රේනින් කරනවා. ගෝල් එකක් තිබ්බත් නැත්නම් මම මගේ ට්‍රේනින් හරියට කරනවා. ප්ලස් මම දැන් more than 12 years මම එක දිගට workouts කරනවා. ඒ කියන්නේ මම workout කරපු හැම දවසම මම කියන්නේ අපි කියන හොරට workout කළා නෑ. මම මගේ එදා දෙන්න පුළුවන් 100% නම් ඒ 100%ම දෙන මම ටයර් දවසක් ආවොත් එයා දෙන්න පුළුවන් මගේ 90% නම් මගේ 90ම එදා දෙනවා workout එකට. මොකද ඒක තමයි අපිට long journey එකක් ඇතුළත අපි මේක consistency එක තියාගන්නවා කියන්නේ. ඉතින් අපි influencer කෙනෙක් වෙන්න හරි professional bodybuilder කෙනෙක් වෙන්න හරි training එක මැද්දේ time එක අපි කරන මේ පොඩි පොඩි දේවල් ටික සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කියන්නේ ෆිට්නස් හටක බොඩි බිල්ඩින් හරි මොකක් හරි මේකට සම්බන්ධ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක් වෙන try කරනවා නම් ඔළුවේ තියනවා නම් ඒකට ඕගොල්ලෝ මේන් තින් ඕගොල්ලන්ගේ කැරියර් එකේ knowledge එක අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නිතරම මේකට යන ආටිකල්ස් ඊට පස්සේ YouTube videos අලුත් ටෙක්නික්ස් මේ හැම දෙයක්ම අපි ටච් එකේ ඉන්න නිසා ෆලෝ කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ අනිත් টপ ක්ලාස් ඉන් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ලාගේ routines යන විදිය බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ social media platforms හරියට maintain කරන්න ඕනේ. හරි contents දාන්න ඕනේ. contents දාන එක consistency දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි week එක දාන contents ගන්න මෙච්චරයි. YouTube නම්, Instagram නම්, TikTok නම් මේ හැම එකක්ම දාන ගාන හරියට plan කරලා දාන්න ඕනේ. ඒකෝර මේක අපි අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් කරගෙන යද්දි තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ අපේ reach එකක් හදාගෙන අපිට community එකට මොකක් කර දෙයක් message එකක් forward කරන්න plus community එකේ trust එක අපි පැත්තට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට it takes time. ඒකට අපි ඒක plan කරලා හරියට වැඩ කරන්න ඕනේ. plus මම හැම වෙලේම මගෙන් අහන අයට කියන්නේ social media මාර විදියට පට්ට විදියට පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද මේක අපිට දෙපැත්තක් තියෙනවා. negative and positive කියන එක අපි හැම වෙලේම positive පැත්තට පාවිච්චි කරලා අපේ job එක හරියට කරන්න අපි try කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි දෙන advice එක. Workout is done for the day. Bicep, triceps ඊට පස්සේ මම abs workout 3ක් විතර ගහනවා. සාමාන්‍ය reps 100ක් විතර කව වෙන විදිහට. workout එකෙන් පස්සේ as usual 1 scoop whey protein plus glutamine මම උදේ workout කරන්නේ මම තාම එක meal එක අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් වෙලාව 11:00යි 12:30 වගේ මගේ meal number 2 එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට තව meals 4ක් තියෙනවා. අවශ්‍ය මම අද full rest. ඉතින් මට ගෙදර ඉඳන් ඒ meals එක ගත්තා. clients වගේ වැඩ තියෙනවා. plans update කරන්න තියෙනවා මේ ටික යන ගමන්. meals එක continue කරා. day එක ඉවරයි. again from tomorrow I back to basic routine. eating, training, eating, same thing repeat. මේ විදිහට තමයි යන්නේ. abs එක ගියව workout එක ඉවරයි. Okay guys. next video එකෙන් හම්බෙමු. ciao.